विधानसभा की कमेटी ने 26 जनवरी हिंसा नूं दिता साजिश करार। केंद्र ते दिल्ली पुलिस ते खड़े कीते गंभीर सवाल। रिपोर्ट च कहा जानबुझ के पुलिस ने किसानां नूं लाल किले दे रस्ते ते भेजिया। थाणियां ते तिहाड़ जेल च तशद्दद दा इल्जाम। चन्नी सरकार वालों दिल्ली हिंसा के मुलजमां नूं वित्ती मदद देण ते गरमाई सियासत। बीजेपी ने चुके सवाल। बोले फैसले नाल साबित होया कांग्रेस ने ही करवाई सी लाल किले की हिंसा। दिल्ली एनसीआर च प्रदूषण नूं लैके सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा प्रदूषण लई किसानां नूं जिम्मेवार ठहराउणा बनया फैशन। एमरजेंसी वर्गे हालात लॉकडाउन लगाउण ते सरकार क्यों नहीं करदी विचार। आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारी के मुद्दे नूं लैके चन्नी सरकार खिलाफ बोलिया हल्ला। जोरदार प्रदर्शन दौरान हिरासत च लए गए आप आगू। पुलिस ने सीएम हाउस वल कूच करन तो रोकिया। अकाली दल ने 3 होर उम्मीदवारों का किया ऐलान। बलाचौर शाहकोट ते पटियाला देहाती तो उतारे कैंडीडेट। हुण तक कुल 83 उम्मीदवारों का ऐलान। पंजाब च नहीं रुक रहा डेंगू का कहर। 20,000 के पार पहुंची केसां की गिनती। मोहाली बठिंडा सने 7 जिले सब तो वध प्रभावित। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर दे नाल। विधान सभा की कमेटी ने लाल किला हिंसा नूं साजिश करार दे दिता है। केंद्र ते दिल्ली पुलिस ते सवाल खड़े कर दिते ने। रिपोर्ट दे विच दर्ज किया है कि साजिश तहत किसानां नूं लाल किले दे रस्ते ते भेजा गया। किसानां ते सिखां नूं बदनाम करन दी कोशिश की गई। रिपोर्ट दे विच पुलिस थाणे अते तिहाड़ जेल अंदर किसानां ते तशद्दद कीते जाण दे भी इल्जाम लाए। दरअसल विधानसभा ने मार्च महीने च इस 5 मैंबरी कमेटी का गठन किया सी। कमेटी ने 26 जनवरी की हिंसा मगरों समाजिक कारकुनां ते लोकां ते होए तशद्दद की छाणबीन लई किसानां नाल मुलाकातां कीतियां ते बयान दर्ज कीते, जिस दे आधार ते यह रिपोर्ट तैयार की गई है। ते इस रिपोर्ट के आधार ते ही सरकार ने 83 किसानां नूं 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट SIT के गठन की भी सिफारिश की है। विधानसभा की कमेटी ने इस पूरे मामले नूं साजिश करार दिता है। 26 जनवरी की हिंसा नूं साजिश करार दिता है। केंद्र ते दिल्ली पुलिस ते सवाल खड़े किए ने ते रिपोर्ट दे विच दर्ज किया है कि साजिश के तहत किसानां नूं लाल किले भेजा गया। कमेटी के सामने पेश किए किसानां दे बयानां दे विच की कुछ है। दिल्ली के थाणियां च तशद्दद के इल्जाम ने। थाणियां विच ककारां दी बेअदबी की गई। ये सारियां चीज़ां रिपोर्ट दे विच दर्ज कीतियां गईयां ने। जानबुझ के पग्गां वालियां नूं फड़िया गया। बजुर्ग बंदियां दियां दाड़ियां पुट्टियां गईयां। गाली गलोच कीता, सट्टां मारियां गईयां, मैंटली टॉर्चर किया गया। पुलिस वालों अनजान जगह ते रख के सारा दिन ते सारी रात कुट्टिया गया। डांगा ते पटियां नाल कुट्टिया गया। लत्तां मारियां गईयां। कुटमार करके उंगलां तोड़ दित्तियां गईयां। पसलियां बिठा दित्तियां गईयां। ये रिपोर्ट दे विच दर्ज है। ये किसानां दे बयान ने जिहड़े इस कमेटी की रिपोर्ट दे विच दर्ज ने। कमेटी सामने पेश किसानां दे बयानां दे विच तशद्दद जिहड़ा है वो दर्ज किया गया। तिहाड़ जेल दे विच तशद्दद दे इल्जाम ने। जेल दे विच बंद नौजवानां नूं कुट्टिया मारिया गया। बेहुदा सलूक किया गया। गाली गलोच किया गया। कन्न फड़ाए गए। धुन्नी विच गोडे मारे गए। मुंह ते थप्पड़ मारे गए। मुर्गा बना के थप्पड़ मारे गए। पग देख के बहुत बुरा सलूक किया गया। पग्गां दी बेअदबी भी की गई। टॉयलेट साफ करवाए गए। चक्कियां विच 40 दिनों तक बंद किया गया। माओवादी ते खालिस्तानी कहा गया। किसानां दे रूप दे विच भेड़िए दरिंदे कहा गया। जेल मुलाजमां ने पैसे भी मंगे। ये इल्जाम ने। एक पासे किसानां ने तशद्दद दे इल्जाम लगाए ने तो दूसरे पासे तिहाड़ जेल दे प्रशासन ते भी सवाल खड़े किए गए ने। इस रिपोर्ट दे विच विधान सभा की कमेटी की यह रिपोर्ट है जिस दे विच किसानां दे बयान दर्ज ने। पंकज कपाही साडे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। पंकज, किवें देखिए इस रिपोर्ट नूं? 5 मैंबरी कमेटी बनी सी, उस कमेटी ने वख-वख थावां ते किसानां दे नाल गलबात की, बयान दर्ज किए। हालांकि ये रिपोर्ट सामने आई है लेकिन सरकार ने जिहड़ा मुआवजे का भी ऐलान किया है उस दे उत्ते भी सवाल उठने खड़े हो गए ने।
देखो अर्श ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि 26 जनवरी तो पहला अंदोलन अपने पीक ते सीगे पूरी दुनिया भर दे विचों समर्थन जिहड़ा ਉਹ मिलदा होया नजर आ रहा सीगा और शायद किसी ने भी ये सोचा नहीं होएगा कि लाल किले ते इस तरीके दे नाल एक घटना भी वापर सकती है और जिस तरीके नाल लाल किले ते जो घटना वापरी उस तो बाद बहुत सारे लोग अजिहे सीगे जिन्हां नूं पुछगिछ लई बुलाया गया लेकिन पुछगिछ लई बुलाउण तो पहला ही उन्हां नूं जेल दे विच पा दिता गया। इस तो इलावा कई लोग अजिहे सीगे जिन्हां नूं दिल्ली पहुंचे हुए सीगे उन्हां नूं चुक लिता गया। सारी रिपोर्ट दे विच मैंशन किया होया है। तां इस कमेटी कुलदीप वैद की अगवाई दे हेठां बनाई गई सी। वो चेयरमैन सीगे कांग्रेस दे MLA ने। इस तो इलावा सरबजीत कौर मानूके जो आम आदमी पार्टी दे विधायक ने वो इस कमेटी का हिस्सा सीगे। इस तो इलावा अकाली दल वालों हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा 5 मैंबरी कमेटी है वो इसका हिस्सा बने हुए सीगे। तां इस कमेटी ने 83 ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਜੋ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਗਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਜਰਮ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। किस प्रकार गुंडागर्दी हुई किस प्रकार देश दे गणतंत्र दिवस वाले दिन देश नूं शर्मसार करन लई हिंसा हुई किस प्रकार देश दी इतिहासिक धरोहर लाल किले दा अपमान होया तिरंगे दा अपमान होया 26 जनवरी नूं जिस जगह ते देश दी सेना ने परेड कीती सी पूरी दुनिया नूं अपनी ताकत दिखाण लई उस जगह ते देश नूं अपमानित किया गया। लाल किले च तोड़-फोड़ हुई इतिहासिक धरोहर तोड़-फोड़ हुई पुलिस कर्मियों ते किस प्रकार दा तशद्दद होया उस दिन लाइव दिखाया तुसी लाइव दिखाया अपने न्यूज़ 18 चैनल ते किवें पुलिस वालों नूं कुੱਟ पै रही है किवें सिर फट रहे किवें तलवारां है। ये सब देखने तो बाद ने जिहड़े दोषी ने जिन्हां ने देश नूं शर्मसार की 2-2 लाख रुपया मुआवजा देने का फैसला सरकार कर रही है। ये देश के सामने इनका चेहरा लगा हो गया। देश को पता चल गया कि वो जिहड़ी 26 मेरी गल पूरी होण दो जिहड़ी 26 जनवरी की हिंसा सी वो कोई आपे नहीं वापरी सी। कांग्रेस की पंजाब सरकार की साजिश ही लोगों को भड़का के उत्थे लिजाया गया उत्थे दंगे कराए गए और अज दोषियों को बचाने लिए पहला वकील खड़े किए हुण 2 लाख रुपए मुआवजा नहीं मैं कहांगा इनाम दिता कि तुसीं हिंदुस्तान नूं शर्मसार कीता आ लो इनाम दे रहे हैं। लेकिन शर्मा जी ये ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। मैं उस रिपोर्ट नूं हले पढ़िया नहीं पर मैं तुहानूं दसदा रिपोर्ट की लोड़ की है। तुसीं लाइव देखिया ना तुसीं चलाया सी लाइव उस दिन जिहड़ा 26 जनवरी का अपना लाइव टेलीकास्ट अपने चैनल का कट के देख लो तुहानूं अपने आप पता चल जाएगा कि हिंसा चलो चलो मैं तुहाडे वल वापस आवांगी लोगों ने हिंसा कीती सी अज उन्हां नूं तुसीं इनाम दे रहे हो 2-2 लाख रुपए जी मैं तुहाडे वल वापस आवांगी। कांग्रेस विधायक बलविंदर लाठी साडे नाल जुड़े होए ने
ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਔਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਣੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਵੰਡਣ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੋਟ ਪਾਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦੱਸਣਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਚਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਚੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ। ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 22 ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਔਰ 190 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਤੇ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਹਿਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜਾਂਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ LG ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਕੀਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ LG ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ LG ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।